चल रहा था। और बंगाल में, जी हां, बंगाल में अवैध मतदान पर जो विस्फोटक खुलासा है उसमें घुसपैठिए किस तरीके से मतदान करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदान करते हैं। वोट देने के लिए कराई जाती है बाकायदा घुसपैठ और हजारों की संख्या में ये फर्जी मतदान होता है। ये बड़ा खुलासा अब से कुछ ही देर में होने जा रहा। बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये घुसपैठिए कैसे आते हैं और क्या करते हैं। इस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। घुसपैठ कौन रोक सकता है? भारतीय जनता पार्टी ही घुसपैठ रोक सकती है। इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो छोड़ो, वहां से परिंदा भी घुसपैठ न कर पाए, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। करीमपुर और छपरा जैसे इलाकों में तारबंदी हो रही है, लेकिन बाकी सीमाएं खुली हुई हैं। यही वो जगह है जहां से घुसपैठ होती है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नाडिया जिले में बॉर्डर पर साइकिल पर कपड़े तैयार रखे हैं। वो हमारी धरती पर घुसपैठ करते हैं और लुंगी जैसे बांग्लादेशी पहनावे को उतार देते हैं और कपड़े बदल लेते हैं, जिससे भारतीयों में घुल मिल जाएं। हम बॉर्डर की हकीकत पर रखने के लिए दूसरे हिस्सों में भी गए। हमने जो देखा वो चौंकाने वाला था। 3 बांग्लादेशी हमारे देश में घुस रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि कैसे वो भारत में घुस रहे हैं और कोई पूछने वाला तक नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर वो क्यों भारत में घुस रहे हैं। हमने खुद इसका पता लगाने का फैसला किया और घुसपैठियों से बात करने की कोशिश की। जो घुसपैठिए ने कबूला वो सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। उसने खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि भारत में उसका वोट है, वो बंगाल में भी वोट करता है और बांग्लादेश में भी वोट डालता है। ओ भाई, ओ दादा, শোনো কোথায় যাবা তুমি? আমি এখানে আসলাম। আপনি কে? হ্যাঁ, আপনি কে? আমার এখানে বাড়ি। এখানেই বাড়ি? কি আবার? কোথা দিয়ে আসলা তুমি এখন? আমি তো আসলাম, এটা দিয়ে আসলাম। ওইটা দিয়ে মানে কোথা থেকে? এখান থেকে কোথা দিয়ে আসলা তুমি? আমি বর্ডার হয়ে আসলাম। বর্ডার হয়ে মানে? বাংলাদেশ থেকে। বাংলা থেকে ইন্ডিয়া ঢুকে গেলে? তোমাকে বর্ডারে আটকালো না কেউ? এখন কেউ ছিল না, চুরি করে চলে আসলাম। এরকম কজন এসছো তোমরা? এরকম অনেকে আছে। হ্যাঁ, অনেকজন আছে। কি নাম তোমার? আব্বাস শেখ। এখানে ইন্ডিয়া কোথায় আসবা? কার বাড়ি? ইন্ডিয়া আমাদের এখানে লোক আছে, সে তার বাড়িতে আসলাম। লোক আছে মানে? আমরা আসি তো মাঝে মাঝে। এখানে মাঝে মধ্যে আসো? কোথায় আসো? এই যে আপনার করিমপুর এই সাইডে। তো এমনি প্রত্যেক বছরই আসি। কি কারণে? কারণ বলতে গেলে এখন সামনে ইলেকশন আছে, হ্যাঁ, ওই জন্য। ইলেকশনে তুমি কি করবে? ইলেকশনে আমাকে ভোট দিতে হবে না। ভোট দিতে হবে না মানে তুমি ইন্ডিয়ার ভোটার নাকি? আমার ইন্ডিয়ার ভোটার। আর বাংলাদেশে? বাংলাদেশে আছে। हमारे खुफिया कैमरे पर बांग्लादेशी घुसपैठिए ने कबूल किया कि एक राजनीतिक पार्टी को वोट करने के एवज में उसका हर तरीके से ख्याल रखा जाता है। उसके लिए भारत में घुसना सैर सपाटे की तरह है। एक वोट के लिए उसे 20,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा रोजाना 300 रुपए खर्च के लिए मिलते हैं। अवैध घुसपैठ के इस रैकेट में बड़ा पैसा लगाया जाता है। এখানে কিভাবে ভোট দেবে তাহলে? এখানে আমার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব কিছু আছে। এখানে লোক আছে, ভোটের আগে খবর দেয়, চলে আসতে হয়। এরপরে তো বর্ডার সিল হয়ে যাবে, তখন তো আসা যাবে না, সেই জন্য আগে চলে আসলাম।
এগুলো কি পয়সা দিয়ে আসলে না কি এমনি? না, ওটা এমনি চলে আসলাম। ধর এখানে যাদের কাছে আসি তারাই সব দেখভালটা করে। তো আর তোমার এই ভোট দেওয়ার জন্য কি হবে, কি পয়সা করে পাবা না কি না কোনো রাজনৈতিক দলকে ভালোবাসো? না, পয়সা দেবে। হ্যাঁ, পয়সা দেবে। কত দেবে? ম্যাক্সিমাম 20,000 তো দেবেই। 20,000 টাকা? আর একদিন থাকা খাওয়া এবং ডেলি 300 করে দেবে। ডেলি 300? ডেলি 300। আর এখানে যদি পুলিশ ধরে বা কিছু হয়? তাদের দায়িত্ব সব কিছু। যাদের কাছে আসছি, যে নেতার কাছে আসছি তাদেরই দায়িত্ব। এবার তোমাকে কোথায় রাখবে, কার বাড়িতে? এখন দেখা যাক ওরা ওদের জায়গা কোথায় করেছে আমাদের থাকার মতন। এখন এখানে কিছুদিন থাকবো, তারপর আমাদের তো কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। এই কদিন ওখানে রাজমিস্ত্রি কাজকাম করি। তেন গরিব মানুষ কাজকাম করতে হয়। বাড়িতে বউ বাচ্চা আছে, আব্বা আম্মি আছে। কলকাতাতেও কাজ করবে, আবার এদের সঙ্গে 300 টাকা করে পাবে। এদের সঙ্গে 300 টাকা। আবার ভোটের শেষে 20,000? 20,000। হ্যাঁ, আপনি কি? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না সঠিক। আমারও ভাই লোক আসছে ভাই, আমি ওই জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা। কিন্তু এখন সন্ধ্যা লেগে আসছে, আপনি কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না, বুঝলেন? হ্যাঁ, এখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না। কেন? কারণ ইন্ডিয়ান ফোর্স ঢুকবে যখন, তখনই খুব সমস্যা হয়ে যাবে। আপনার গুলি হয়তো করতে পারে। ও, আপনারা মাঝে মধ্যে এরকম আসা যাওয়া করেন নাকি? হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে বলতে গেলে প্রত্যেকবার ভোটের আগে আসি। 2-3 মাস থাকি। কোন দলকে ভোট দেবেন? বাংলাদেশ যে দল আছে। কোন দল? अवैध वोटिंग रैकेट के बारे में जानने के बाद हमारे संवाददाता ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की और इसके लिए बॉर्डर पर पड़ताल शुरू की, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये खेल एक ही जिले तक सीमित है या फिर पूरे बॉर्डर पर यही हाल है। बशीरहाट में हमारे संवाददाता को एक और अवैध घुसपैठिया मिला, वो भी एक तय मिशन के तहत आया था। यहाँ वोट करना और पैसे लेना। भारत में वोट करने से पहले उसने बांग्लादेश में भी वोट दिया था। কি নাম আপনার? আমার নাম আলাউদ্দিন। কোথায় থাকেন? আমি আখারপুরি ওখানে থাকি। আখারপুরে থাকেন? এখানেই বাড়ি নাকি আপনার? আমার বাড়ি এখানেই বাড়ি, এই মুকুন্দ দোকাটি বাড়ি, মুকুন্দ দোকাটি। বাড়িটা কোথায়? মুকুন্দ দোকাটির কাছাকাছি, ওই ইটিনটে ঘাটের ওপার দিয়ে ওইদিকে চলে যাই, গিয়ে ওখান থেকে খিয়া পাড়িয়ে চলে যাই মুকুন্দ দোকাটির আপনার কাছাকাছি। বাড়ি কি এখানেই? আমার বাড়ি সাতক্ষীরিয়া বাড়ি। তো এখানে কেন? আমার প্রত্যেক বছর ভোটের আগে আমার আসতে হয়, আমার নানান সমস্যা, ওই ভোটের জন্যে ডাকে। কারা? ওই পার্টি ডাকে, প্রত্যেকে ভোট দিয়ে যাই। কোন পার্টিটাকে? এই যে পার্টি আছে, বাংলায় যে পার্টি আছে সেই পার্টি আমার ডাকে, নানান চাপ দেয়। ওদিকেও ভোট দেওয়া পড়ে, এদিকেও ভোট দেওয়া পড়ে আমার। ওখানে কোথায় ভোট দেন? বাংলাদেশে তো কদিন আগে একটা ভোট হলো, হ্যাঁ, ভোট দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, ভোট দিয়েছিলাম। প্রত্যেকবারই আমার ভোটে যে আসতে হয় আমার এপারে, প্রত্যেকবারই আসতে হয় ভোট দেওয়ার জন্যে। প্রত্যেকবারই আসেন? তো এখানে কুটুম্ব বাড়িটা কোথায়? ওই তো ওই আকারপুরি ওখানে বাড়ি, মুকুন্দ ঘাটি। টাকা পান ভোট দিলে? ভোট দিলে কিছু দেয়, যত সামান্য দেয়, কী করবো, গরিব মানুষ। তোতেই প্রত্যেকবারই আমার আসতে হয়। প্রত্যেকবার আসেন, কত টাকা দেয়, কত টাকা পান? কত টাকা পান? 1,000, 4,000, 5,000 টাকা করে দেয়। कुछ बांग्लादेशियों के लिए वोटिंग एक पेशा बन गया है। ये एक कारोबार की तरह है। मुर्शिदाबाद में इस घुसपैठिए को सुनिए, जो बता रहा है कि कैसे हर चुनाव में वो भारत आता है। देखिए कैसे बताता है कि वो वोट डालेगा और फिर चला जाएगा, जैसे उसे किसी बात की परवाह नहीं है। আমি এখানে এসেছি, আমাকে ডেকেছে তাই এসেছি। ভোটের সময় আসি প্রত্যেক। বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।
আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে। আমরা ভোটের সময় এসে থাকি ইন্ডিয়াতে। কেন? ভোটের সময় আসি, ডাকে, আমরা ভোট দিতে আসি। ভোট আছে, অ্যাকাউন্ট বই আছে, আমাদের সমস্ত ডকুমেন্টস আছে ইন্ডিয়াতে। এসেছি, ডেকেছে, এসেছি, আবার ভোট হবে, চলে যাব। টাকা পাই, নাহলে তো আসবো না। আমরা এখানে আসি মাঝে মধ্যেই, যখন টাকা পয়সা দরকার হয় আসি। আমাদের এখানটায় 100 দিনের কাজও হয়, জব কার্ড আছে, অ্যাকাউন্ট বই আছে। যখন প্রয়োজন পড়ে টাকার তখন আসি, এইভাবেই চলে যাচ্ছে। আমি চাষের কাজ করি, যখন যেটা পাই রাজমিস্ত্রি কাজ করি, মাঠে ঘাটে সব কাজ করে বেড়াই। আমরা চলে আসি, লোক করে চলে আসি। আমাদের আসতে তো অসুবিধা হয় না, আসি, থাকি কিছুদিন। হয়তো এখন ভোটের সময়, এখন ভোট শেষ হওয়া অবধি থাকবো। ভোট শেষ হবে, তারপরে চলে যাব। अवैध घुसपैठ के जरिए वोटिंग का ये खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसमें लाखों लोग शामिल हैं। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को बुलाती हैं। इस ग्रामीण की बात सुनिए। এখানে নাকি প্রচুর বাংলাদেশি ভোটার, বাংলাদেশি নাগরিক, তারা এখানে এসে নাকি ভোটের সময় ভোটার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কাজ করে। কি বলবেন? ভোটার হিসেবে ব্যবহৃত হয় মানে বসবাস করে তারা বাংলাদেশে, আর যখন প্রয়োজন হয় পক্ষ থেকে তাদেরকে এসে নেতারা তাদেরকে নিয়ে এসে ভোটের সময় কাজে লাগায়। এদের জন্য কি ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, জব কার্ড এগুলো সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে? ভোটার কার্ড তো এই করা হলো। ভোটার কার্ড না হলে জব কার্ডই হবে না। জব কার্ড, কিন্তু জব কার্ডটা করা হয়েছে তাদের অনেক আগে থেকেই। তারা এখানে জব কার্ডে টাকা তাদের লেনদেন হয়। কিরকম, কত টাকা এদের জন্য খরচা করা হয়েছে বলে মনে হয়? 160-70 খানা, যেখানে না হলেও টাকা 70-75 লাখ টাকার তো লেনদেন হয়েছে। 70-75 লক্ষ। হ্যাঁ হ্যাঁ। এবং এটা শুধুমাত্র তাদেরকে ভোটের কাজে ব্যবহার করানোর জন্য? তাদেরকে ভোটের কার্ডের জন্য তো টাকা ওদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দাদাগিরি, উচ্ছৃঙ্খলতা, এখানে দাপিয়ে বেড়ানো, ওইসব টাকা দিয়ে তো করা হয়। আচ্ছা, এই আর কি। মানে বাংলাদেশি থেকে নিয়ে এসে এখানে ভোট যে ব্যবস্থা থাকে থেকে পরিচালনা করা হয়। এখানকার নেতারা যা কিছু, তাদের অধ্যত্ত চরম, মানে টাকার খেলাই চলে। জব কার্ডের মাধ্যমে এই সমস্ত টাকাগুলো দিয়ে তারা তো এখানে আসে না টাকা তুলতে, এটিএম এর মাধ্যমে টাকা তারাই তুলে নিয়ে লেনদেন করে, এবং সেই টাকাটা অনেক মানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কাজেই ব্যবহার করে। নির্বাচনী কাজে লোক মানে টুকরো টুকরো ভিড় তৈরি করার কাজে। আবার বলে না যে চোরের মায়ের বড় গলা, সমস্ত কিছু ওরাই করে। আবার ওদের আবার মানে সাফাই দেয়। আচ্ছা, মানে হিন্দিতে বলে সে উল্টা চোর কোতোয়াল को डांटे। আচ্ছা, এইরকম আচরণ ওরা চলছে। घुसपैठियों के पेशेवर वोटिंग रैकेट की पड़ताल करते हुए हम सिलीगुड़ी जिले में पहुंच गए। हमें एक बांग्लादेशी घुसपैठिया मिला। उसने बताया कि वो भारत में केवल वोट डालने के लिए आया है। उससे बताया जाएगा कि वोट डालने के लिए उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। তুমি কবে আসছো বাংলাদেশ থেকে? এই কিছুদিন আগে আসছি। আচ্ছা, তো পরিবার কোথায় তোমার? পরিবার বাংলাদেশেই আছে। তো এখানে এসে কি ভোট দেবে তুমি? হ্যাঁ, এখানে ভোট দেওয়ার জন্য আসছি। ভোট দেওয়ার জন্য আসছো, তো ভোটার কার্ড আছে তোমার কাছে? হ্যাঁ, কার্ড আছে। কে পঞ্চায়েত বানায় দিছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো ভোট দিয়ে চলে যাবা ওখানে? হ্যাঁ, চলে যাবো। তো এর জন্য কিছু পয়সা কড়ি পাবা কি? হ্যাঁ, কিছু পয়সা কড়ি পাবো। আচ্ছা, আর এখানে থাকবা, থেকে ভোট দিয়ে চলে যাবা? হ্যাঁ, ভোট দেওয়ার পরে চলে যাবো। আচ্ছা, তো এইখানকারও মানে ওইখানেও আছে যেরকম তোমার ভোটেরই এখানেও আছে, তো এখানে তোমার রেশন কার্ড হয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর পরিবার ওখানেই? পরিবার ওখানে। আচ্ছা, তো ভোটের জন্য কিছু বলছে তোমাকে, মানে কি করার আছে কিছু এখন অবধি বলে নাই? না। তো বলবে পরে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে তুমি মানে প্রতিবার ভোটের সময় আসো? হ্যাঁ, প্রতিবার ভোটের সময় আসি। मुर्शिदाबाद बॉर्डर पर भारत बांग्लादेश सीमा की बाढ़ के सहारे खड़े इस शख्स को सुनिए। ये बता रहा है कि घुसपैठ के दौरान कैसे कपड़े बदले जाते हैं
आईडी बनाई जाती है और इसमें बहुत लोग शामिल होते हैं। বলছি যে ওই পার থেকে ওই পারে বাংলাদেশ তো, হ্যাঁ ওপারে বাংলাদেশ। লোকজন আসে কিভাবে? এটা দেখুন ওপারে বাংলাদেশের যারা অনুপ্রবেশ যাকে বলে, বাংলাদেশের যারা নাগরিক ওরা এপারে ইন্ডিয়ায় আসে, ইন্ডিয়া এসে এখানে যে কোনো প্রকারে বর্ডার ক্রস করে আসে, এসে এপারে এখানকার ইন্ডিয়ান কিছু লোক আছে তাদের সঙ্গে যুক্ত, কোনো এক বাড়িতে উঠে সিএলটা নেওয়ার পরে দেখা গেল তারা মুসলিম কিন্তু এখানে এসে শাঁকা সিঁদুর পরে নিল কি মাথায় একটু টিপ পরে নিল, যেহেতু তাদের